मजबूरी बस मैं इत्थे पहुंचे शौक नाल नहीं आया। पिछले 10 महीने तो लगातार मैं बहुत सियाणप विखाई, मैं बहुत प्रशासन नूं पुलिस नूं बहुत टाइम दे के आया खुला जम अज हो जूगा कल हो जूगा, परंतु जो कुछ हो रहा है मेरे बच्चे दे मर्डर नूं दबन दी खातर हो रहा है। जो महत्वपूर्ण उहदे च गवाहियां ने उन्हां नूं खत्म किया जा रहा है। जिहड़े कल भी मर्डर होए ने उन्हां दे हाले तक कोई बयान नहीं दर्ज होए। हर एवरीथिंग कोई भी चीज़ मेरे हक च नहीं जा रही तो मजबूरन मैनूं विधान सभा दे अगे बैठना पिया है और जिन्ने दिन इन्हां दा सैशन चलूगा मैं बैठूंगा। तो लगता जांच नूं प्रभावित किया जा रहा है जी किसी न किसी तरीके दे नाल? प्रभावित नहीं जी, खत्म किया जा रहा है। जांच खड़ी कित्थे है तुसीं दसो? एडी वड्डी सैलीब्रिटी का कतल होया, विश्व दियां जिहड़ियां ब्रिटेन दी तुसीं ला लो, अपनी इंग्लैंड दी संसद दे विच रौला पैंदा है, USA दे विच रौला पैंदा है। विश्व पद्धर दे उत्ते लोकां दे विच रोस है, सारे भारत वर्ष दे विच रोस है, पर साडी गवर्नमेंट क्यों नहीं साडी गल सुन रही? इस गल बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। जो हाले तक तो होया ही कुछ नहीं है। केवल तो केवल जेडे शूटर इनवॉल्व भी शुरू दे विच जेडे पहले उही बंदे फड़े हुए ने अंदर, उन्हां चों भी कुछ नूं हुण मारिया जा रहा, किसी नूं कट वो गवाहियां भी जिहड़ियां खत्म कीतियां जा रही ने कि जदों तक केस ने अदालत तक पहुंचना है। हाले हाले सप्लीमेंटरी चलान पेश होए ने, चलान कंप्लीट नहीं होया। जिहड़े असी मास्टरमाइंड कह रहे हैं, देखो मेरी विधान सभा अगे पहुंचण दी ये गल है भी असी मैं पंजाब दा रहण वाला, कानून मेरे मुल्क दा मेरे ते भी उही लागू होवे, गैंगस्टर ते भी उही लागू होवे। एक कतल हुंदा है सियासी लीडर दा किसी दा, साजिश घाड़े सारे फड़ लेने हो, सजावां भी पूरियां कर देंदे हो, पर फिर भी नहीं छड्डदे। मैं एक आम बंदा, मेरे दा कतल भी हो गया, केवल शूटर फड़ ले और साजिश घाड़े पर उंगली, मैं बाई नेम भी दस चुके भी फलाने फलाने बंदे फड़ो, इन्हां ने मेरा पुत्त मरवाया है। उन्होंने कुर्सियां दे बहा के मोड़ दिता जाता है। शुरू दे विच फड़े तो पुलिस ने जिहड़े फड़े हुए सी वो भी भजाते, तुहाडे सामने ही है, सारी गल सोशल मीडिया ते आई हुई है। तो जदों मैं हुण बिल्कुल बेआसरा हो गया, मैनूं लग्या भी हुण मेरे किते सुनवाई नहीं होनी, तो मैनूं भरावो नींद नहीं आउंदी रात नूं। मैं इन्हां सड़कां ते बह के मरना पसंद करूंगा। बलकौर जी कहा जाता है कि 30 ਤੋਂ 35 गैंगस्टर फड़ ले इंसाफ दिवाउण दे लई सरकार कहती है कि पूरी वाह ला रहे हैं। वो गैंगस्टर कौन ने? वो गुरगे ने, केवल उन्होंने दिहाड़ी ली है, दिहाड़ी लेके गोलियां मार के चले गए ने। वो उन्हें इन्वॉल्व नहीं है जेडे मास्टरमाइंड है जिन्होंने मेरे पुत्र को टारगेट किया। गोल्डी बराड़ के खिलाफ की कार्रवाई हुई है? रेड कॉर्नर हो गया, उन्हें सैलम उत्थे लाती है, वो आराम नाल बैठा है। मैं उत्थे कहा भी जे तुसी इनाम नहीं जारी कर सकते, आस्ट्रेलिया का बंदा फड़िया आके इत्थों 5 करोड़ अगले ने इनाम जारी किया, उन्होंने किसी ने लालच बस उन्होंने फड़ाता, भावें किसी रिश्तेदार को ही बैठा हो। मैं कहा भी मैं 2 करोड़ रुपया टैक्स भरदा तुहाडा साल का, तुसीं मेरे वाला ही रख लो ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, मैं किवें ना किवें पैसा इंतजाम करके देऊंगा, ਤੁਹਾਨੂੰ देऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? देखो जी, जे पंजाब के हथ खड़े ने तो बिल्कुल CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ करनी चाहिए इस गल की मुकम्मल, और टाइम बाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ करनी चाहिए है। ये थोड़ी है भी हुण मैनूं 11 महीने तो हो गए, मेरा हाल तक चलान पेश नहीं होया। हुण 2-2.5 साल CBI ला दे, उदों तो असीं चल बसांगे भाई, असीं दोनों तंदुरुस्ती हार्ट पेशेंट हो चुके हैं दोने। वजह की है, क्यों नप्पिया जा रहा साडा केस? की मैं मेरा पुੱਤ सरकार ਦਾ कमाऊ पुੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ बैंक अकाउंट है, ਅਸੀਂ बड़ी ईमानदारी ਨਾਲ सरकार ਨੂੰ टैक्स पे किया है। 2 करोड़ रुपया एक जिमीदार ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ कुछ
ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਇਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਤਾਂ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ।
ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੂੰ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ, ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ,
ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਇਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੂੰ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਖੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਇਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਖੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ,
ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਤਾਂ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ। ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਇਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ?
ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ।
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਇਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ,
24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਖੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ
ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ। ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮਨ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ।
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ
ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ,
ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮਨ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮਨ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ। ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ?
ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Security ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ,
ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਇਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ,
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮਨ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ
28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ
ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ, ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮਨ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਇਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਡੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ।
ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Security ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ,
ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਇਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਡੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਡੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Security ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ,
ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ?
ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਖੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ।
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ
24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਤਾਂ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ। ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਤਾਂ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ,
5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਓ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰ ਕੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ? 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਅੱਕੇ ਜਮਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ ਕਹੂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਕੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਮ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ,
ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ। ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜ ਲੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਪਰ ਉਂਗਲੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 35 ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਲਮ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੜਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ CBI ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਸਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ? 4 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਦੱਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ